So very good morning children. In our previous class we have completed till exercise number 3.6 and in today's class we are going to start with exercise number 3.7. Let me tell you what this exercise is. See, you have seen different kinds of sums from exercise number 3.1 to 3.7, different concepts actually. So all these concepts come under one roof in this exercise. That is, you are going to get the word problems based on the previous exercises. Clear? So you are going to get the word problems. In the previous exercises la word problems கிடையாது. இந்த exercise la உங்களுக்கு word problems வரப்போகுது. அவ்வளவுதான் விஷயம். So this is exercise number 3.3. The first Roman letter is fill in the blanks. Look at the first sum. The solution of the equation ax plus b equal to 0 is dash. The solution of the equation ax plus b equal to 0 is dash. In the ax plus b equal to 0 அப்படின்ற equation உடைய solution என்ன அப்படினு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. So as I told you earlier, that solution is nothing but finding out the values of x and y. Here a and b are considered as constants. a உம் b உம் constants. இங்க இருக்கக்கூடிய வேரியபிள் என்னன்னா x அப்படினு சொல்லக்கூடியது தான் வேரியபிள். So இந்த வேரியபிள் உடைய வேல்யூ என்னன்றதை கண்டுபிடிக்க போறோம். Let us find out. ax plus b equal to 0. So as the first step we transfer this b to next side. ax is equal to 0 minus b. ax is equal to minus b. And in the next step we transfer this a to the next side. X is equal to minus b by a. If this a crosses equal to sign, it becomes division. X is equal to minus b by a. Therefore the solution of this equation ax plus b equal to 0 is minus b by a. Clear? X no value is the solution of this equation. Then the second sum. If a and b are positive integers, then the solution of equation ax plus b has to be always dash. Has to be always dash. அதாவது a உம் b உம் positive integers ஆ. Then the solution of the equation is the equation ax plus b equal to 0 va? No, ax equal to b. ax equal to b ன்றது equation. ax equal to b has to be always. அது எப்பவுமே எப்படி இருக்கும்? பாசிட்டிவா இருக்குமா நெகட்டிவா இருக்குமா அப்படினு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. சரி, ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கலாம். What is the equation? ax equal to b. So x உடைய வேல்யூ தான் ஈக்குவேஷன் ரூட்ஸ் னு சொல்லிட்டு அத சொல்யூஷன் னு சொல்லியிருக்கேன். So x அப்படியே இருக்கட்டும், இந்த b அப்படியே இருக்கட்டும். If this a crosses equal to sign, it becomes b by a. So என்ன கொடுத்திருக்கான்? a and b are positive integers ன்றான். a b ரெண்டுமே பாசிட்டிவ்னா ஒரு பாசிட்டிவா இன்னொரு பாசிட்டிவா டிவைட் பண்ணும்போது you are going to get the positive தான். Plus by plus is going to be plus, not minus. Plus divided by plus will be always positive. Clear? உங்களுக்கு தெரியும் plus into plus is plus and plus divided by plus is also plus. So ஒரு பிளஸ் வேல்யூவை ஒரு பாசிட்டிவா இன்னொரு பாசிட்டிவால டிவைட் பண்ணா உனக்கு பாசிட்டிவ்ல தான் ஆன்சர் கிடைக்க போகுது. அப்போ இதனுடைய சொல்யூஷன் வந்து எப்பவுமே என்னவா தான் இருக்கும் அப்படினு சொல்லி கேட்டினா பாசிட்டிவா தான் இருக்கும், நெகட்டிவா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் கிடையாது. சரியா? Then third sum. 1/6 of a number. 1/6 of a number when subtracted from the number itself gives 25. The number is dash. The number is dash. 1/6 of a number when subtracted from the number itself gives 25, then the number is dash. 1/6 of a number அந்த நம்பர்ல இருந்தே சப்ட்ராக்ட் பண்றாங்க. உதாரணத்துக்கு 5 minus 1/6 of 5. நான் சும்மா எக்ஸாம்பிள் போட்டுருக்கேன், கரெக்டான நம்பர் கிடையாது.
1/6 ஆஃப் a number அந்த நம்பர்ல இருந்தே சப்ட்ராக்ட் பண்ணாங்கன்னா 25 வருதுன்னு சொல்லிருக்காங்க. அப்ப அந்த நம்பர் எந்த நம்பர், இது என்ன நம்பர் அப்படினு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. இவ்வளவுதான் क्वेश्चन. சரியா? So 1/6 of a number when subtracted from that number itself is 25. அந்த நம்பர் என்னன்னு தெரியல. Let the number be x. அந்த நம்பர் நான் என்ன எடுத்துர்க்கேன், x அப்படினு சொல்லிட்டு எடுத்துர்க்கேன். அப்ப அவங்க கொடுத்திருக்க கண்டிஷன் படி x minus 1/6 into x is equal to 25. கரெக்ட்டா? 1/6 of a number is subtracted from the number itself gives 25. Clear? Which is x minus 1 into x is x by 6 equal to 25. Then you have to take LCM. இங்க 1 இருக்கு. அப்ப 6 இங்க 1 க்கு 6 க்கு LCM எடுத்தீங்கன்னா you will be getting 6. 1 கூட 6 மல்டிப்ளை பண்ணா 6 வரும். அதே சேம் 6 நீ மேலே மல்டிப்ளை பண்ணனும். x into 6 is 6x. இங்க 6 கூட 1 மல்டிப்ளை பண்ணா 6 வந்துரும். அதே 1 மேல மல்டிப்ளை பண்ணனும். 1 into x is x equal to 25. What is the next step? 6x minus 1x is 5x by 6 is equal to 25. Next, transfer this 6 to the next side. 6 into 25 is 150. So 5x is equal to 150. X is equal to 150 by 5. How many times it cancels? 30 times. X is equal to 30. Clear with the idea? Then the number is 30. 30 is the number. Clear up puriyudappa? Right. Now we will move on to the fourth sum. Though it is in the form of fill-ups, கொஞ்சம் பெரிய பெரிய sums தான் இருக்கு எல்லாமே. The next sum. If the angles of a triangle, are in the ratio 2:3:4, then the difference between the greatest and the smallest angle is, then the difference between the greatest and the smallest angle is dash னு கேட்டிருக்கான். அதாவது if the angles of a triangle, ஒரு triangle உடைய மூணு angles என்னவா இருக்கா, என்ன ரேஷியோல இருக்குன்னா 2:3:4 அப்படினு சொல்லக்கூடிய ரேஷியோல இருக்கு. அதாவது ஒரு angle 2 மடங்கு இருக்கு அப்படினா இன்னொரு angle 3 மடங்கு இருக்கு, இன்னொரு angle 4 மடங்கு இருக்கு. So then the difference between the greatest, அப்ப இந்த மூணு angle ல ஒன்னு பெரிய angle எது, இந்த 4 னு சொல்லக்கூடிய இருக்கக்கூடிய angle வந்து பெரிய angle, and the smallest angle ன்றோம். smallest angle 2 னு சொல்லக்கூடியது smallest angle. அப்ப அது ரெண்டுத்துக்கு டிஃபரன்ஸ் வந்துட்டு எவ்வளவு வருதுன்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. இவ்வளவுதான் விஷயம். மூணு ஆங்கிள் இருக்கு. ஒண்ணுத்த 2x ன்னு எடுத்துக்கோ, இன்னொன்னுத்த 3x ன்னு எடுத்துக்கோ, இன்னொன்னுத்த 4x ன்னு எடுத்துக்கோ. ஏன் சார் நீங்க இங்க x எடுத்துக்கிறீங்க அப்படினா இங்க ரேஷியோல கொடுத்திருக்கோம். ரேஷியோல கொடுக்கும்போது நம்ம ஜெனரலா ஒரு கான்ஸ்டன்ட் சேர்த்துவோம். அப்படி இல்லனா இது என்ன அர்த்தம்னா 2 டைம்ஸ் அப்படின அர்த்தம். அதாவது ரெண்டு மடங்குகள். இது 3 மடங்கு, இது 4 மடங்கு. அந்த மடங்கு எவ்வளவுன்னு தெரியாததுனால நம்ம என்ன செய்றோம்னா 2x 3x 4x ன்னு போட்டுக்கிறோம். சரி சார் இங்க வேற வேற போடலாமா, 2x 3y 4x ன்னு சொல்லி போடலாமானா கூடாது. you have to take the same value. சரியா? x எடுத்தீனா இங்கேயும் x தான், இங்கேயும் x தான். y எடுத்தீனா மூணுத்துக்குமே y, அந்த மாதிரி தான் எடுத்துக்கணும். so இப்போ if the angles of a triangle, and one more thing you have to know, ஒரு triangle உடைய மூணு ஆங்கிளையே ஆட் பண்ணினா you should get 180 degree. என்னது, இந்த 2x 3x 4x இந்த மூணு ஆங்கிளையும் ஆட் பண்ணீங்கனா you will be getting what degree பா, 180 degree. உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும், ஒரு ட்ரையாங்கிள் உடைய மூணு ஆங்கிள்ஸ் ஆட் பண்ணும்போது 180 டிகிரி வரும். ஒரு குவாட்ரிலேட்டர், அதாவது ஸ்கொயர் ரெக்டாங்கிள்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதனுடைய எல்லா ஆங்கிள்ஸ் ஆட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு 360 டிகிரின்றது வரும். தென் மூணு ஆங்கிள்ஸ் ஆட் பண்ணுங்க, 2x plus 3x plus 4x is equal to 180 degree. 2x plus 3x plus 4x is 9x is equal to 180 degree. அப்போ x is equal to 180 degree by 9, x is equal to 20 degree. x னுடைய வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஆனா நம்ம இன்னும் மூணு ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கல. you have to find out those three angles.
first smaller angle என்ன 2x which is equal to 2 into 20 which is equal to 40 degree பாருங்க. அடுத்த angle என்ன 3x 3 into 20 which is equal to 60 degree பாருங்க. அடுத்து 4x 4 into 20 which is equal to 80 degree பாருங்க. கிளியரா? இப்போ இந்த angles எல்லாம் ஆட் பண்ணி பாருங்க. 40 plus 60 is 100, 100 plus 80 is 180. சரியா போச்சு நம்ம கணக்கு. இப்போ என்ன கேட்டிருக்கான், the difference between the greatest and the smallest angle is ன்றான். பெரிய ஆங்கிளுக்கும் சின்ன ஆங்கிளுக்கும் இருக்கிற டிஃபரன்ஸ். பெரிய ஆங்கிள் எவ்வளோ 80 மைனஸ் சின்ன ஆங்கிள் எவ்வளோ 40 which is equal to 40 degree. அப்போ பெரிய ஆங்கிளுக்கும் சின்ன ஆங்கிளுக்குமான டிஃபரன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு அப்படின்னா 40 டிகிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம். சரியா? Then sum number 5. In an equation a plus b equal to 23, the value of a is 14, then the value of b is dash னு கேக்குறான். இது சிம்பிள் தானே. ஒரு ஈக்குவேஷன் வந்து a plus b equal to 23 ஆ, இந்த ஈக்குவேஷன்ல a னுடைய வேல்யூ 14 ஆ, அப்ப b ஓட வேல்யூ என்னன்னு கேக்குறாங்க. சோ a க்கு மட்டும் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. plus b equal to 23, அப்ப b equal to 23 minus 14 வரும். அப்ப b equal to 9. 23 ல 14 போயிடுச்சுனா answer is 9. Therefore the value of b is 9. Clear? Then so we have completed this first Roman letter, fill in the blanks. இப்போ அடுத்தது second Roman letter saying true or false வந்துட்டு பார்க்கலாம். Say true or false. First sum. Sum of a number and 2 times that number is 2 times that number is 48 can be written as y plus 2y equal to 48 னு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க. क्वेश्चन பாருங்க, sum of a number and 2 times that number is 48 can be written as y plus 2y equal to 48. அதாவது ஒரு நம்பரையும் அதனுடைய 2 டைம்ஸையும் ஆட் பண்ணா 48 வரும். ஒரு நம்பரையும் அதனுடைய 2 டைம்ஸையும் ஆட் பண்ணா 48 வரும்ன்றதை நான் இந்த மாதிரி எழுதலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க. எழுதலாமே. இந்த இடத்துல என்ன எடுத்துருக்காங்கன்னா அந்த நம்பரை வந்துட்டு y ன்னு எடுத்துருக்காங்க. அப்போ அந்த நம்பரையும் அதோட 2 டைம்ஸ் ஆஃப் நம்பரையும் ஆட் பண்ணிருக்காங்களா பாருங்க. y plus 2y ன்னு போட்டுருக்காங்க. அப்ப என்ன அர்த்தம், அந்த நம்பரையும் அதோட 2 டைம்ஸ் ஆஃப் நம்பரையும் ஆட் பண்ணிருக்காங்க. சோ y plus 2y equal to 48 அப்படின்றது எக்ஸலென்ட்டா கரெக்ட். So sum of a number and 2 times that number is 48 can be written as this. எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. சரியா? Then so this is a true statement, not a false statement. Second sum. Five into 3x plus 2, 3 into 5x minus 7 is a linear equation. Is a linear equation in one variable. இது ஒரு லீனியர் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இதனுடைய ஹையஸ்ட் பவர் 1 தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஒரு வேரியபிள் தான் இருக்குன்னு சொல்லி சொல்றாங்க. சோ இது ஒரு வேரியபிள் தான்ன்றது சரியா போச்சு. x மட்டும் தான் இருக்கு, வேற எதுவும் இல்ல. ஆனா இது லீனியர் ஈக்குவேஷனா இல்லையா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். சரி, இப்போ எடுத்துக்கோங்க. 5 into 3x plus 2 equal to 3 into 5x minus 7. x க்கு வேல்யூ 1 ன்னு வரணும். வருதா இல்லையான்றதை செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். x க்கு பவர் x னுடைய பவர் வந்து 1 ன்னு வரணும். அதான லீனியர் ஈக்குவேஷன். லீனியர்னா என்ன? highest power will be 1. See 5 into 3x 15x plus 5 2s are 10. 3 5s are 15x minus 3 7s are 21. 15x இந்த 15x அந்த பக்கம் எடுத்துட்டு போயிடுங்க. 15x minus 15x
equal to இந்த 10 equal to cross பண்ணா minus 10 minus 21. So 15x minus 15x is 0x is equal to minus 31 ன்னு வருது. அப்ப x is equal to 0 தான். ஏன்னா 31 by 0 is infinity ன்னு சொல்லிட்டு வருது. Anything by 0 is called as infinity, கரெக்ட்டா? So இது இப்படியே நிறுத்துங்க, பரவாயில்ல, இதே போதும், இன்ஃபினிட்டிக்கே போதே வரலாமா. 0x is equal to minus 31 ன்னு சொல்லிட்டு வருது. இங்க 0xன்றது அது x னுடைய பவர் வந்து 1 கிடையாது. x னுடைய பவர் என்ன கிடையாது? 1 கிடையாது. 1x இருந்ததுன்னா x னுடைய பவர் நம்ம 1 ன்னு எடுத்துக்கலாம். 0x இருந்ததுன்னா அத நம்ம என்ன எடுத்துக்க முடியாது? 1 ன்னு வந்துட்டு சேர் எடுத்துக்கலாம். 0x இருந்ததுன்னா அதனுடைய பவர் நம்ம என்ன எடுத்துக்க முடியாது? 1 அப்படினு சொல்லிட்டு எடுத்துக்க முடியாது. சோ இது லீனியர் ஈக்குவேஷன் கிடையாது. So this is a false statement. False statement. Then the third sum, x is equal to 25 is the solution. Is the solution of 1/3. Is the solution of 1/3 of a number less than 10 the original number. X is equal to 25 is the solution of 1/3 of a number less than 10 the original number அப்படினு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க. அதாவது என்னன்னா ஒரு நம்பர் x is equal to 25 ஆன்சர் வருதுன்னு சொல்லிருக்கான். அதை எடுத்துக்கோங்க, கீழ இருக்கிறதுக்கு வாங்க. It is a solution of 1/3 of a number ன்றோம். அந்த நம்பர் என்னன்னு தெரியல. Let the number be. Let the number be x ன்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறேன். இப்போ அவன் கொடுத்திருக்க கண்டிஷனுக்கு வாங்க. 1/3 of a number less than 10 the original number. என்ன கொடுத்திருக்கான்? It is a solution for 1/3 of a number less than 10 the original number அப்படினு சொல்லி கொடுக்குறான். ஓகே, just a minute. Okay, இந்த क्वेश्चनல ஒரு சின்ன இத விட்டுட்டு இருக்கோம். x is equal to 25 is the solution of 1/3 of a number. இங்க is விட்டுட்டு இருக்கோம், is அப்படிங்கற வார்த்தை, அதனால क्वेश्चனே மாறி போச்சு. So 1/3 of a number is less than the 10 the original number. நான் 1/3 of a number x ன்னு எடுத்துர்க்கேன். So 1/3 of x is ன்னு வரும்போது it's nothing but equal to less than 10. less than 10 னா x minus 10 ன்னு சொல்லி போட்டுக்கணும். 1/3 of x minus 10 க்கு வந்துட்டு ஈக்குவலா இருக்கு அப்படினா x உடைய வேல்யூ 25 ன்னு வரும் அப்படினு சொல்லிட்டு சொல்லிருக்காங்க. அப்ப கரெக்ட்டா அப்படினு சொல்லிட்டு கேக்குறான். சரி, ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமே. இந்த 3 ஃபர்ஸ்ட் கிராஸ் பண்ணுங்க. கிராஸ் பண்ணீங்கன்னா x அப்படியே இருக்கட்டும், equal to 3 into x minus 10 அப்படினு சொல்லிட்டு வரும். அப்ப x is equal to 3 into x is 3x minus 13 சொல்லிட்டு வருது. x equal to cross பண்ணுங்க. x equal to cross பண்ணீங்கன்னா x minus 3x is equal to minus 13 சொல்லிட்டு வருது. x minus 3x is minus 2x is equal to minus 30 gets cancelled. அப்ப 2x is equal to 30, x is equal to 30 by 2, x is equal to 15. x க்கு வேல்யூ 15 வந்தாதா அது கரெக்ட், x க்கு வேல்யூ 25 ன்னு வந்தா கரெக்ட் கிடையாது. சரியா? ஏனா 1/3 of a number and the number itself, 1/3 of a number is equal to x minus 10 ன்ற. suppose 15 ன்னு இருந்ததுனா 1/3 of 15 is 5. 15 ல 10 போயிடுச்சுனா 5. அப்பதான் ஈக்குவலா வருதே தவிர்த்து 25 க்கு நாம போட்டோம்னா அந்த ஆன்சர் கரெக்ட்டா வரது இல்ல. so this is a false statement. so ஒரே ஒரு வார்த்தை is அப்படினு விட்டது தான் வந்துட்டு இந்த சம் நம்மளால போட முடியாம இருக்கு. சரியா? right. then we will move on to the next sum. Sum number 3, one number is 7 times another. If their difference is 18, find the numbers. One number is 7 times another number, 7 times another number. If the difference is 18, find the numbers னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்கோம். அது two numbers என்னன்னு தெரியல. Let the two
numbers be x and y ன்னு எடுத்துக்கோங்களேன். இப்போ என்ன சொல்லிருக்காங்க, ஒரு நம்பர் இன்னொரு நம்பரை மாதிரி 7 மடங்கு இருக்குன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம். அப்போ x அப்படியே விட்டுருங்க, y க்கு 7x ன்னு போட்டுக்கிறேன். இப்படி போட்டாதான் இந்த நம்பர் இது மாதிரி 7 மடங்கு இருக்குன்னு அர்த்தம். one number is 7 times another number. ஓகேவா, ஒரு நம்பர் இன்னொரு நம்பரை மாதிரி 7 மடங்கு இருக்கு. y is equal to 7x. if the difference is 18 அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. if the difference is 18 னா என்ன, பெரிய நம்பர்ல இருந்து சின்ன நம்பரை சப்ட்ராக்ட் பண்ணா 18 வருது. அப்ப அந்த நம்பர்ஸை கண்டுபிடிங்கன்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. அப்போ இந்த y க்கு பதிலா என்ன போடலாம், 7x minus x is equal to 18. 7x minus x is 6x is equal to 18. x is equal to 18 by 6. x is equal to 3 அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கு. x னுடைய வேல்யூ என்னவா வந்திருக்கு, 3 அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கு. அப்ப நம்ம ரெண்டு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். ரெண்டுத்துல ஒன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அப்ப நம்ம இப்போ y மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும். y is equal to 7x, 7 into 3 which is equal to 21. y னுடைய வேல்யூ 21. so x னுடைய வேல்யூ 3, 7, y னுடைய வேல்யூ 21. clear? then okay, இதுவே டைம் அதிகமாயிடுச்சு. so we will in the next class we will see the remaining sums. okay, until see you all and take care. Bye children.